हाँ जी रजे, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज आप MCQ शुरू करांगे या थोड़े बहुते कॉन्सैप्ट करांगे। ਆਪਾਂ टॉपिक करांगे संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਮੰਗਰੀ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੀ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਉਂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10th ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫॉर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਟੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बॉक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उपरों कवर है, फिलहाल तो ये कवर नहीं है, आई नो इट, बट सपोज करो कि कवर है। ये मेरे को सारे की ने मार्कर ने। ठीक है, मार्कर ने किन्ने मार्कर ने 1 2 3 4 5 एंड 6 मार्कर ने। मेरे को टोटल किन्ने मार्कर ने 6 मार्कर ने। ये मैं सारे इस बॉक्स के पाते, मैंने नहीं पता लग रहा कि ये बॉक्स के की है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उपरों कवर है, तो हुण मैं कढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं की फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी की है कि मेरे को ब्लैक मार्कर आवे, कि मेरे को की आवे ब्लैक मार्कर दे आउण दी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो इत्थे नीचे की लिखिया जांदियां ने टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब की है, मेरे को टोटल किन्नियां आउटकम्स ने, मतलब मैं टोटल किन्ने बारी अटैम्प्ट कर सकती हाँ। तो टोटल किन्ने सी 1 2 3 4 5 6। तो टोटल किन्नियां चीज़ां ने 6 ने, मतलब मैं हमेशा 6 बारी चांस ले सकती हाँ। और वो जो ब्लैक मार्कर आउण दी पॉसिबिलिटी किन्नी है, ब्लैक मार्कर आउण दी पॉसिबिलिटी 1 है, क्योंकि पूरे मार्करस दे विचों ब्लैक सिर्फ एक ही मार्कर है। सो दैट इज़ 1। सो दैट मीनस ब्लैक मार्कर आउण दी पॉसिबिलिटी की है 1 आउट ऑफ 6। मतलब देखो की है कि मैं एक बार अटैम्प्ट ली, ब्लैक नहीं आया, दूसरी बार कढ़िया ब्लैक नहीं आया, तीसरी बार कढ़िया कोई ब्लैक नहीं आया, लेकिन ये ना 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ इदां ਦਾ चांस होएगा कि मेरे हत्थ ਕਿਹੜਾ लगेगा, ब्लैक मार्कर लगेगा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रोबेबिलिटी कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ फर्स्ट कॉन्सैप्ट कि प्रोबेबिलिटी किवें ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। नीचे लिखो टोटल किन्नियां आउटकम्स आ सकदियां ने और ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ परिणामां ਦੀ संख्या। ठीक है जी, उस तो बाद देखो बुक के मैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ा मार्क कर रखिया ने कि तुहानूं किहड़े वाला करवाना है। उस तो बाद आ वाली चीज़ नूं समझना है। आपां ये वाली चीज़ समझो, देखो की है। फॉर एग्जाम्पल आ मेरे को एक सिक्का है। ठीक है, ये अपना आ वाली हैगी है हैड। ठीक है, आ वाला हैगा हैड और आ वाला हैगा टेल। सो जो आप ये सिक्का उछालांगे, ठीक है, आपां नूं नहीं पता की आएगा, लेकिन ये की आ गया, हैड आ गया, की आ गया, हैड आ गया। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी की आउण दी, हैड आउण दी, हैड आउण दी प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल की आ सकता है। देखो टोटल या तो टेल आएगी या हैड आएगी, मतलब दो मेरे को जड़ियाँ हैगियां ने टोटल आउटकम्स ने। ਉਹਦੇ ਚੋਂ प्रोबेबिलिटी की है हैड आउण दी, हैड तो ਇੱਕੋ ਹੀ है ना, एक पासे है, दूसरा पासा तो टेल है, तो हैड आउण दी की है एक ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब दो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਟੇਲ ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਦੇਖਾਂ, टेल ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਹੈ। हाँ, ये वाली टेल है। सो टेल दे विच भी की आएगा, थल्ले डिनोमीनेटर दे विच टोटल किन्नियां ने, ਉਹਦੇ ਚੋਂ एक। ਹੁਣ मेरी गल थोड़ी जी ध्यान नाल सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ जा रहे हैं। देखो अगर मैं कह रही हाँ कि मैं 10 अपने को टोटल 10 ਲੱਡੂ ने, जे मैं ये कह रही हाँ कि मैं 6 ਲੱਡੂ खा सकती हाँ, तो इनडायरैक्टली मैं ये कह रही हाँ कि मैं 4 ਲੱਡੂ नहीं खा सकती। या फिर दूसरे पासे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, जे मैं कह रही हाँ कि मेरे को 10 ਲੱਡੂ ने, मैं 4 ਲੱਡੂ नहीं खा सकती, ਇਹਦਾ मतलब मैं ये भी कह रही हाँ कि मैं 6 ਲੱਡੂ खा सकती हाँ। ਹੁਣ देखो मेरा कहने का मतलब की सीगा कि अगर हैड आउण दी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आउण दी संभावना भी 1/2 है, तो कि मैं ये नहीं कह रही, देखो अगर टेल आउण दी संभावना 1/2 है तो मैं ये कह रही हाँ कि ये संभावना की है हैड दे ना आउण दी।
ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/2 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 1/2 ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੇਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਟੇਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1/2 ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈੱਡ। ਦੇਖੋ ਹੈੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੈੱਡ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ 1/2 ਪਲੱਸ 1/2 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 1 ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਈ ਨਹੀਂ, ਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਈ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਈ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ 1 ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਮੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 0.5 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਕਾਰਡਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਈਵੈਂਟ ਈ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਈਵੈਂਟ ਨਾਟ ਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਲੱਸ ਘਟਨਾ ਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1 ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਪੜਿਆ, 0। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੰਭਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਤਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਹਟੀਆਂ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ,
निश्चित या निर्धारित, और दूसरा और तुसीं नेम की पढ़िया सी सर्टेन। ठीक है। फोर्थ देखो, किसी प्रयोग दियां सारियां आरंभिक घटनावां की संभावना का जोड़ कितना हुंदा है, 1 हुंदा है। जिवें मैं तुहानूं की करवाया सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड कितनी है, 1/2 आई सी। अगर मैं ये छिक्के नूं एक बारी उसालां तो टेल आउण की प्रोबेबिलिटी भी की है, 1/2 है। जे मैं दोनों नूं ऐड करा तो 1/2 + 1/2 अद्धा प्लस अद्धा की बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो दैट मीनस वो प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कहते किसी घटना की संभावना डैश तो वड्डी या उसके बराबर होंदी है अते डैश तो छोटी या उसके बराबर होंदी है। तो मैं तुहानूं करा चुकी हाँ कि किसी घटना की जिहड़ी संभावना है वो 0 तो वड्डी या उसके बराबर होंदी है अते 1 तो छोटी या उसके बराबर होंदी है। आ वाले सारे पॉइंट्स क्लीयर ने, और आई एम डैम श्योर कि ये 5 दे विचों तुहानूं कोई एक जिहड़ा हैगा क्वेश्चन जरूर बनेगा। सो एक बार देख लो, अगर हजे भी प्रॉब्लम है तो दस दो। मैं नाल कॉन्सैप्ट प्लस MCQ लैके चल रही हाँ। हुण आ सवाल देखो भी, ये भी तुहाडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर की कह रहे हैं, कहते हेठ लिखिया विचों किहड़ी संख्या किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। आ देखो ऑप्शन ए की है 2/3, मतलब टोटल आउटकम्स किन्नियां ने, 3 दे विचों 2 बिल्कुल हो सकता है। आ देख लो 15%। हुण जे तुसीं 15% नूं सिंपल लिखो तो 15% का मतलब की हुंदा है 15/100। सो दैट मीनस 100 दे विचों 15 बिल्कुल हो सकता है। 0.7 पहली गल मैं की कहा सी, 0 तो 1 दे विचकार हुंदी है, तो 0.7 तो ये विचकार ही है, तो ये तो संभावना हो सकती है। या तुसीं इहनूं कह सकते हो ये 7/10 है। ठीक है, 10 दे विचों 7 बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मैं तुहानूं की कहा सी कि माइनस दे विच कुछ भी नहीं जा सकता। सो हेठ लिखिया विचों किहड़ी संख्या किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती, -1.5 नहीं हो सकती। एक नैक्सट देख लो, अगर किसी ईवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो उस ईवेंट के ना होने की संभावना की होएगी। ये भी इस बार पूरे चांसिस ने आने दे। देखो मैं तुहानूं इत्थे लिख के दिखा दिंदी हाँ, किसी ईवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05। तो उन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ना होने की कितनी होएगी। तो तुहानूं ऑलरेडी पता है किसी ईवेंट का होना प्लस किसी ईवेंट का ना होना बराबर की दे 1 दे। हुण तुहानूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता कितनी है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ईवेंट के ना होने की बराबर 1। हुण तुसीं इत्थों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे ना होने की कढ सकते हो, 1 - 0.05। इनू सॉल्व कर लो, जो भी तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्लीयर है जी। सो ये वीडियो थोड़ी जी लेंथी होगी, मैं करवाना तो ये बहुत कुछ है। नैक्सट दे विच मैं तुहानूं बेसिकली सारे कॉन्सैप्ट करवाते, हुण मैं कंप्यूटर ते MCQ तैयार करवा के तुहानूं फिर जिहड़ा हैगा डिटेल च इहदे एक बारी MCQ करवा देनी है। मैं कॉन्सैप्ट मोस्टली सारे इहदे कवर करवाते हैं। ठीक है। अगर देखो एक सवाल तुसीं होर देखना चाहो तो तुसीं देख सकते हो, जिवें आ देख लो फटाफट, है ना। एक बक्से विच 3 नीले 2 चिट्टे अते 4 लाल बंटे हैं। जेकर इस बक्से विचों एक बंटा अचानक कढ़िया जाता है तो इसकी की संभावना है कि वह बंटा चिट्टा होगा। देखो हुण 3 नीले ने, 2 चिट्टे ते 4 की ने लाल ने। तो पहला टोटल कर लो किन्ने ने, 4 5 6 7 8 9, जेडे टोटल किन्ने हो गए, 9 हो गए। टोटल किन्ने हो गए, संभव परिणाम किन्ने ने, 9 ने गे। हुण उन्होंने पूछा कि चिट्टा है, तो टोटल चिट्टे किन्ने ने, 2। आ देखो जिहड़ा हैगा चिट्टे किन्ने ने, 2 किन्नियां दे विचों आ सकदे ने, टोटल 9 दे विचों आ गया। ठीक है। अगर नीले आ, नीले किन्ने ने गे, 3 ने गे। टोटल किन्ना सीगा, 9, 3/9। इनू कट के आ जाऊगा 1/3। लाल दी किन्नी है, लाल बंटे किन्ने ने, 4 ने गे। टोटल बंटे किन्ने सीगे, 9 सीगे, तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है। हुण देख लो सारिਆਂ ਦਾ जोड़ हमेशा 1 के बराबर आया करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। नैक्सट दे विच आपां MCQ करते हैं। हुण मैनूं दसो जिहड़े बच्चे ज़्यादातर MCQ कह रहे सी भी ठीक चल रहे हैं या थोड़ा होर इंप्रूव करा। सो लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन। ओके।